φίλες και φίλοι, σε άλλη μια εκπομπή εδώ στον Απόδημο Παλμό, βράδυ Δευτέρας. Η σημερινή εκπομπή είναι ιδιαίτερη για μένα, διότι έχω την ευκαιρία και τη χαρά να έχω καλεσμένο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει τις δυσκολίες της ζωής, τον ξεριζωμό, την προσφυγιά. Παρ' όλα αυτά όμως διαπρέπει, βρίσκεται στην Γαλλία και ζει και εργάζεται εκεί. Πρόσφατα, αρχές του χρόνου, έχει εκδώσει και ένα βιβλίο το οποίο αφορά και την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Και η σημερινή μας εκπομπή θα μπορούσε να έχει τίτλο «Ρίζες και ξεριζωμός, ένα ταξίδι ταυτότητας, ελευθερίας αλλά και δημιουργίας». Σε αυτή την ξεχωριστή εκπομπή θα ταξιδέψουμε μέσα από την πολυδιάστατη ζωή του καλεσμένου μας. Θα μιλήσουμε για τα παιδικά του χρόνια στην Συρία μέχρι και την νέα του ζωή στην Γαλλία, τα όσα συμβαίνουν βέβαια αυτή τη στιγμή στην Συρία. Πώς ως πρόσφυγας κατάφερε να μετατρέψει την πρόκληση σε ευκαιρία και πώς μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία της μετανάστευσης, της ένταξης, αλλά και της πολιτισμικής σύνδεσης. Μέσα από την συζήτηση πιστεύω πως θα ανακαλύψουμε πώς η φιλοσοφία και η συγγραφή αποτέλεσαν και εργαλεία αυτοέκφρασης και ανακάλυψης, ενώ το νέο του βιβλίο, στα αγγλικά ο τίτλος είναι Unrooted, γίνεται το επίκεντρο ενός διαλόγου για την ταυτότητα, την ελευθερία, αλλά και τις πολιτιστικές αξίες. Το βιβλίο λοιπόν αυτό είναι βαθιά εξερεύνηση της ταυτότητας και της ελευθερίας, ειδωμένη μέσα από το πρίσμα της μετανάστευσης και των πολιτιστικών αξιών. Σήμερα στην εκπομπή θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να εξετάσουμε βαθιά τα θέματα της έννοιας της πατρίδας, της ένταξης της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά και το ρόλο της ελευθερίας, της έκφρασης, που τόσες φορές έχουμε πει και σε αυτή την εκπομπή. Μέσα από την ματιά λοιπόν ενός ανθρώπου που γεφυρώνει κατά κάποιο τρόπο την Ανατολή με την Δύση. Είναι μια ιστορία ελπίδας, στοχασμού και προσωπικής υπερέβασης, εμπλουτισμένη από την ισχυρή πίστη τόσο στον Θεό αλλά και στις αξίες που συνδέουν τον άνθρωπο με τον κόσμο γενικότερα. Καλεσμένος λοιπόν σε αυτή την εκπομπή από τη Γαλλία και το Παρίσι είναι ο κύριος Μάρκ Καζάν, πρόσφυγας από την Συρία στην Γαλλία. Τα τελευταία πάνω από το 2017 μετανάστευσε στην Γαλλία, σχεδόν 10 χρόνια. Ο Μάρκ λοιπόν είναι συγγραφέας, είναι μηχανικός πετρελαίου και έχει ιδιαίτερη αγάπη για την φιλοσοφία αλλά και για την Ελλάδα. Στο βιβλίο το οποίο έχει γράψει αναφέρεται και για την ελληνική Συρία, όπου προγραμματίζει να γράψει άλλο ένα βιβλίο το οποίο θα αναφέρεται καθαρά σε αυτό το κομμάτι. Εμείς να τον καλωσορίσουμε. Τις ερωτήσεις τις οποίες θα κάνω θα ερωτάτε στα ελληνικά και θα απαντάει στα γαλλικά και από κάτω θα υπάρχουν οι υπότιτλοι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση. Ποια ήταν η παιδική σας ηλικία στην Συρία και ποια ήταν τα όνειρά σας τότε? Tout d'abord, merci à Christos pour cette opportunité pour m'exprimer pour la première fois. En fait, je suis né en Syrie dans les années 80. J'ai été élevé au sein d'une famille modérée, dans une ville, dans un petit village où les habitants sont chrétiens. On a dans notre ville beaucoup d'églises. On a donc toutes les choses parlent de la chrétienté là-bas. J'ai été élevé par les sonneries des cloches à l'église. Une chose que je trouve pas souvent ici en France parce qu'on est ici très laïque. Donc j'ai grandi dans une ville très calme, les gens sont paisibles et mes rêves pendant la période de l'enfance, en fait, c'était seulement d'être une personne aimable par toutes les personnes dans mon village. J'ai fait beaucoup de choses pour mon village aussi. C'était seulement, j'avais un petit rêve d'être un écrivain.
Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais j'ai commencé la première étape. Τι σας ενέπνευσε να σπουδάσετε μηχανικός πετρελαίου? Bah, en fait, c'était pas vraiment mon choix. Bah, en série, c'était comme ça, c'était celui qui obtient les notes les plus élevées. Bah, il faut choisir un métier qui correspond à ses notes. Pour moi, mes notes c'était un peu élevées, donc j'ai choisi le génie pétrolier parce que aussi c'est un métier qui me peut gagner bien sa vie et c'était pas vraiment mon choix. Mais quand même, j'ai fait mes études là-bas et je suis devenu un ingénieur pétrolier. Πώς ήταν η εμπειρία σας όταν φτάσατε στην Γαλλία το 2017 ως πρόσφυγας? Bah, en fait, bah, j'étais bien accueilli en France. Je suis arrivé en France au milieu de 2016, mais je suis reconnu comme un réfugié en 2017. Rapidement, je me suis inscrit à la fac après seulement peut-être 3 ou 4 mois de mon arrivée en France. Donc, j'ai essayé d'apprendre rapidement la langue française. À cette époque, je ne maîtrise pas la langue française, peut-être même jusqu'à ce moment-là, mais j'avais beaucoup de motivation, donc je me suis inscrit à la fac pour étudier le master en environnement. Et donc, au niveau de la société française, vraiment, j'étais bien accueilli. La société française, elle est vraiment accueillante, les gens sont très sympas. Et donc, c'était une bonne expérience pour moi lors de mon arrivée en France. Τι σας οδήγησε στην επιλογή του μεταπτυχιακού στα οικονομικά των κατασκευών στο Πανεπιστήμιο του Σέρζη? En fait, en Syrie, j'étais un ingénieur pétrolier. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, ce n'était pas mon choix. Mais j'ai trouvé l'équilibre entre le génie pétrolier et l'environnement grâce à une notion qui s'appelle l'énergie. Et donc, ce sujet-là me passionne. Et donc, aussi, d'un autre côté, j'ai été toujours attiré par les sciences de l'environnement. Pourquoi? Parce que même en Syrie, j'ai été le fondateur d'un club qui s'appelle les Amis de l'environnement. Donc, on a fait beaucoup de choses pour mon petit village, pour améliorer la qualité de l'air, pour l'environnement. Et donc, c'était ça un peu le sujet. Il y a l'énergie, un sujet qui vraiment qui m'attire, et aussi l'environnement. Et donc, pour ça, j'ai choisi de m'inscrire à la fac pour étudier l'environnement. Πώς αντιμετωπίσατε τώρα όλες αυτές τις προκλήσεις μέσα στην γαλλική κοινωνία? Je sais pas, on parle de quelle société? Bah, société française, c'est pas la même. Donc, il y en a. C'est une chose que j'ai découvert ici en France. Et c'est toujours mon point de vue. J'ai trouvé deux sociétés françaises, même peut-être deux républiques. Pour simplifier les choses, il y avait une société de la gauche et une société de la droite. Chaque société a ses valeurs, et donc chaque société aussi défend à sa manière les valeurs françaises ou sa façon d'intégrer les réfugiés ou les immigrés. Mais c'était trop facile pour moi parce qu'au moins, les valeurs françaises sont les miennes. Je partage avec les Français globalement une longue histoire aussi de la valeur. Tout d'abord, par exemple, la chrétienté et aussi les racines. C'est les racines grecques romaines en tout cas. J'ai expliqué ça dans mon livre.
Et donc, c'était pas vraiment très difficile pour moi pour s'intégrer ou s'assimiler à la société française parce que j'ai trouvé qu'on partage beaucoup de choses avec eux. Τι σας όθησε να ασχοληθείτε με την ενεργειακή απόδοση ως μηχανικός? En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'énergie, un sujet qui me passionne, mais aussi la maîtrise de l'énergie et aussi le fait de contrôler ou optimiser l'énergie ou la consommation énergétique, c'est pour moi une notion philosophique. Parce que contrôler les choses ou optimiser les choses, ça veut dire d'utiliser la raison, c'est le raisonnement, raisonner les choses. Et donc, aussi, ce qui me passionne dans ce métier-là, c'est toujours, il y a des valeurs dans le respect de l'environnement et aussi les rencontres avec les gens tous les jours presque. Donc, c'est une chose qui est vraiment très sympa de partager beaucoup de choses, soit aussi sur la vie personnelle ou la vie professionnelle. Donc, pour ça, je me suis impliqué dans le travail, dans l'efficacité énergétique comme un ingénieur et je suis très content dans ce métier-là. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις της δουλειάς σας στο Παρίσι? C'est une question un peu difficile pour moi. Vraiment, il n'y a pas vraiment des défis au niveau du travail parce que j'aime beaucoup mon travail. Je sais faire, en tout cas, bien les choses. Mais j'ai découvert pendant 4 ou 5 ans que Paris, ce n'était pas, c'est pas la même Paris que j'ai lu dans les livres. C'est pas Paris, il ne rassemble pas à une Paris à l'époque où tous les écrivains font beaucoup des éloges pour Paris. Et donc, avec la densité, le stress à Paris, il y a beaucoup actuellement, dans quelques quartiers, beaucoup d'incivilité et beaucoup d'insécurité. Et donc, c'est peut-être les défis pour moi de travailler à Paris. Πώς η εμπειρία σας ως πρόσφυγας επηρέασε την αίσθηση της ταυτότητάς σας? Merci pour cette question parce que c'est une question essentielle pour moi. Depuis mon arrivée ici en France, donc le sujet des réfugiés, de l'immigration, c'est un sujet essentiel ici dans la société française. Donc, on trouve ce sujet toujours dans les médias français. Mais mon sentiment a été marqué par les réfugiés eux-mêmes. C'est pas vraiment par les Français. Parce que ça a été créé une communauté de réfugiés ou communauté de migrants qui essayent de se présenter comme une société de réfugiés homogène. Tout le monde parle, par exemple, de la Syrie de leur façon. Pour eux, ils se présentent devant les Français comme des réfugiés arabes, parfois, des réfugiés syriens. Ils demandent aux Français de respecter leurs coutumes, leurs traditions, leur culture. Mais je me suis dit, c'est pas ces réfugiés-là ou ces migrants-là ne parlent pas exactement comme la tradition de la Syrie. Ils ne savent pas leur histoire, ils ne savent pas même leur tradition, mais ils essayent de propager une culture qui n'est pas la mienne ou qui n'est pas même de la Syrie, ni la Syrie à l'ancienne époque ou ni la Syrie actuelle. Et donc, pour ça, j'avais beaucoup de problèmes. C'est pas
et ce sera peut-être étonnant, c'est pas l'intégration avec les Français, mais c'est l'intégration avec d'autres réfugiés, parce qu'on se découvre, on se fait, je sais pas, connaissance avec les autres réfugiés. Et donc, ça a été le moment où je me suis dit, il faut vraiment se forger une identité, il faut chercher notre histoire, il faut définir les valeurs syriennes et la culture syrienne, parce que je demande à n'importe quel Syrien à cette époque, qu'est-ce que ça signifie pour toi la culture syrienne? À peine peut-être personne n'arrive à bien définir c'est quoi la culture syrienne. Et pourtant, ils se présentent devant les Français comme des réfugiés syriens. Et donc, ça a été une étape marquante dans ma vie pour, par exemple, écrire un livre. Ποια είναι η σημασία της φιλοσοφίας και του πολιτισμού στην ζωή σας? Bon, dans mon adolescence, j'ai beaucoup lu des livres, et notamment des livres philosophiques. Et donc, on a chez nous en Syrie une grande bibliothèque. Donc, j'ai beaucoup lu des livres qui parlent sur la civilisation, la philosophie. J'ai été vraiment attaché par la philosophie. Et donc, pour simplifier les choses, la philosophie, c'est ma vie. Et j'aime bien vraiment une phrase de Michel Onfray, un écrivain, un philosophe français. Il a dit que un philosophe qui vit la philosophie, mais un prof de la philosophie est celui qui vit de la philosophie. Moi, franchement, je me sens que je suis un écrivain, un petit philosophe qui commence à peine d'être impliqué dans ce domaine. Je me sens que je suis un philosophe parce que je vis la philosophie comme une vie. Donc, c'est un combat culturel pour moi et je me suis totalement engagé. Ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από την συγγραφή? En fait, il y a le titre de mon livre, c'est un mot qui n'existe pas en français. Mais j'ai essayé de mélanger deux mots en même. C'était tout d'abord déraciner et puis c'est enraciner. Et donc, déraciner parce que je pense qu'en Syrie, pendant plus de 14 siècles, les vraies racines de la Syrie a été effacées, a été ignorée par la plupart des Syriens. Et donc, actuellement, toujours, ou presque tout le monde parle de la Syrie arabo-musulmane, avec une culture arabo-musulmane. Et donc, il y a beaucoup de diversité en Syrie. Il y a des Syriens qui ne parlent pas même la langue arabe. Et pourtant, on présente la Syrie comme une Syrie avec une culture arabo-musulmane. Et donc, on a en Syrie une longue histoire avec la culture gréco-romaine, marquée par la chrétienté aussi. Et la chrétienté et le christianisme est très répandu en Syrie. Et donc, pour ça, j'étais déraciné dans ce sens. Mais en France, j'ai trouvé mon identité, j'ai trouvé mes racines. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ici des gens qui parlent presque exactement sur mes racines. Et j'étais étonné de trouver des Français qui parlent sur les racines gréco-romaines, mais en Syrie, on trouve pas, on se moque de personnes qui parlent des racines gréco-romaines. Et donc, pour ça,
je me suis dit, je suis enraciné dans cette société française, j'ai trouvé mes racines ici et je vais la défendre. Et je vais transmettre ces valeurs et cette culture. Πώς ήταν η εμπειρία της μετάβασης στην συγγραφή από τα αραβικά στα γαλλικά? C'était pas facile, vraiment. J'ai commencé à écrire le livre depuis peut-être 2008, 2018. Et donc, j'ai commencé à écrire en arabe. Petit à petit, j'apprends la langue française et donc j'ai commencé à écrire en français. J'ai même demandé à une traductrice pour traduire les chapitres en arabe en français, mais c'était, en tout cas pour moi, c'était un peu une catastrophe parce que j'ai vérifié les traductions, c'était nul, donc j'ai effacé tout, j'ai repris toute la traduction et j'ai fait ça par moi-même. C'était un travail pénible, c'était lourd pour moi, mais finalement, pour ça, j'ai mis peut-être, j'ai passé 5 ans ou 6 ans à écrire ce livre et finalement, ça a été publié en 2025. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να περάσετε στους αναγνώστες μέσω του βιβλίου σας? En fait, tout simplement qu'on est vivant. Quand on parle de la société ou la culture gréco-romaine, c'est pas du passé. Je dis à tout le monde, par exemple, que sur mon acte de naissance, et presque pour tous les Syriens chrétiens, c'est inscrit sur notre acte de naissance, c'est notre identité, on est gréco-orthodoxe. Donc, on ne peut pas ignorer notre racine. Le deuxième message, c'est j'invite tous les lecteurs à repenser à soi-même, à son passé, à son histoire, quelles sont les valeurs de la société à laquelle il faut défendre. C'est tout simplement que l'histoire peut-être va évoluer de temps en temps, mais quand même, il y a un lien fort entre le passé et l'avenir. Sans le passé, on ne peut rien faire. Et donc, c'est les deux messages qu'il faut qui m'intéressent à adresser aux lecteurs. Ποια ήταν η έμπνευσή σας για να γράψετε το βιβλίο? En fait, ici en France, la société française, j'ai découvert beaucoup d'intellectuels français à haut niveau. Et donc, ça a été vraiment une inspiration pour moi pour parler sur un sujet aussi culturel et aussi philosophique aussi. Et donc, peut-être beaucoup d'intellectuels, même beaucoup d'écrivains, beaucoup de philosophes, je pense toujours à Nietzsche, ils cherchent toujours à trouver leur identité. Nietzsche, par exemple, il fait beaucoup des éloges aux Parisiens. J'ai été inspiré par l'expérience de beaucoup de réfugiés aussi. Parce que la question de la culture vraiment m'attache et donc j'ai essayé de me forger une identité culturelle. Θα θέλατε το βιβλίο να εκδοθεί στα ελληνικά, μια και ένα κεφάλαιο του βιβλίου αναφέρεστε στην ελληνική Συρία? Ah oui, bien évidemment. C'est un plaisir. Si j'ai l'opportunité de publier mon livre en grec, ce sera vraiment un immense plaisir pour moi. Oui. Γιατί επιλέξατε το Παρίσι ως σημείο κίνησης για την αφήγησή σας? Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε? Ouais, parce que Paris,
c'était le lieu où j'ai découvert aussi ma personnalité. J'ai trouvé la liberté ici. Vous voyez, en France, on a beaucoup de valeurs, beaucoup de liberté aussi quand même, malgré les critiques, comme vous critiquer la liberté d'expression ici en France. Mais quand même, c'était le lieu, c'est Paris ici, mais le point de départ pour moi, c'était la parole. Et c'était la phrase de Jésus-Christ, c'était au début, c'était la parole. Et donc, à partir de ça, j'ai commencé à écrire même mon livre parce que le point de départ pour chaque philosophie, pour chaque écrivain, c'est le point le plus difficile à écrire parce que le point de départ, pour moi, c'est le point entre le passé et l'avenir. Et donc, quand on commence à écrire, c'est-à-dire on peut à la fois commencer à écrire notre passé et notre avenir en même temps. Πώς προσεγγίσατε το θέμα της ταυτότητας μέσα από την δική σας εμπειρία της μετανάστευσης? Je pense, comme je vous ai dit, c'était la société de l'immigration, c'était une société qui m'oppose. Et donc, j'ai essayé de m'interroger tous les jours sur mon identité, sur mes racines, sur ma culture. J'étais même isolé par beaucoup de migrants et de réfugiés. Pourquoi? Parce que je repensais à notre histoire, notamment en Syrie, et je me suis dit il faut corriger des informations sur notre histoire. La Syrie en tant que telle, comme il a toujours abordé devant tout le monde, c'était pas la Syrie qu'on aime, c'était pas la Syrie qu'on défend. Et donc, pendant plus de vraiment de 14 siècles, les racines, la culture syrienne a été abandonnée. Et donc, on essaie de restaurer cette culture. Το βιβλίο θίγει τις έννοιες της ελευθερίας και της έκφρασης στη Γαλλία. Πώς βλέπετε την σχέση τους με την σημερινή Γαλλία? J'ai critiqué la liberté d'expression ici en France, malgré le fait qu'il existe déjà une liberté, beaucoup de liberté en France, mais j'ai trouvé, et c'est toujours mon point de vue, que la liberté d'expression en France est contrôlée par une idéologie de la gauche. Il y a deux sociétés en France, c'est la société de la gauche et de la droite qui s'opposent. Et donc, je trouve qu'il y a une sorte de dictature morale imposée par l'idéologie de la gauche et des gauchistes. Et donc, quelquefois, on se trouve privé de notre liberté d'expression. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de dire cela ou ceci. Et donc, parce qu'on est condamné peut-être d'envoyer au tribunal parce qu'il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Et donc, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup des notions qu'il ne faut pas aborder, par exemple. Et donc, je trouve qu'il faut améliorer ou laisser les gens s'exprimer librement. Et je pense, et c'est toujours mon point de vue personnel, il y a une sorte vraiment que je l'appelle une dictature morale dans la société française qui empêche les gens de s'exprimer librement. Τι σημαίνει για εσάς η έννοια της ελευθερίας μέσα από την εμπειρία σας αυτή? C'est une question vraiment très difficile à traiter. J'ai consacré
presque la moitié de mon livre a expliqué la notion de la liberté. Et j'ai expliqué aussi dans le livre que quand on appelle un acte qu'il est libre ou à une personne qu'il est libre ou pas, il faut s'interroger sur l'histoire, le passé de son acte et l'avenir de son acte. Et aussi, il faut trouver un lien entre la liberté et la beauté, ou que je l'appelle dans le livre la joie esthétique. Si un acte ne propage pas, par exemple, la beauté, la joie de la société, comment on peut définir ou traiter cet acte comme un acte de la liberté? Et donc, on trouve ici en France ou ailleurs, on trouve des fausses libertés. Et donc, il faut trouver aussi un lien entre. Il y a toujours des valeurs qu'il faut être accompagné par la notion de la liberté. Et donc, c'est vraiment un sujet très difficile. J'ai essayé d'expliquer mon point de vue sur la liberté au sens philosophique et même au sens psychologique, parce qu'aujourd'hui, on appelle n'importe quel acte comme un acte de liberté. Toutes les manifestations sont des actes de la liberté. Et je trouve que cette liberté est superficielle et j'essayais de restaurer aussi les valeurs de la liberté. Et j'espère que mon livre où la liberté trouve sa place dans la société, pas seulement en France, mais dans tout le monde. Εδώ φίλες και φίλοι τελειώσαμε. Mark, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Merci à vous, Christos. Merci pour cette opportunité. Εμείς φίλες και φίλοι θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα εδώ στον Απόδημο Παλμό. Μέχρι τότε να είστε καλά και να είστε υγιείς. Το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε like και αφήστε το δικό σας σχόλιο. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη.